Good afternoon everyone. In today's lecture we will discuss about equation of orbit. Here we will discuss specially differential equation of orbit under the action of central force. Okay, so we know that the equation of motion subjected to a central force is, we have discussed before this equation, that is mr double dot is equal to f of r plus L square divided by mr cube. This is the equation number 1. Okay, so this is the equation of motion. But here this r double dot is what? d2r by double derivative. Double dot means double derivative. Here we have used this equation by using Newton's second law of motion. The Newton's second law of motion, what this Newton's second law says, F is equal to ma, and this m is mass and r is the acceleration. Okay, so this acceleration is written here r double dot. Okay, so here we will write this acceleration is d2r by dt square. This is the double derivative. Okay, so here this equation becomes m into d2r by dt square is equal to f of r is a central force plus L square divided by mr cube. What is L? Is angular momentum. When a particle moving in any curved path, this is the angular momentum. Okay, when the particle is moving around any curved path under the action of central force, so the angular momentum of this particle is L. Okay, and this is the acceleration, and m is the mass of that particle, and r is a position of that particle. This is the equation number 2, and we know that the angular momentum value is mr square theta dot. Here theta dot is first derivative of this theta, so here I am writing the value of this theta dot is d theta by dt. Okay, so for our convenience, I am calculating the value of d theta by dt by this equation. This value we will calculate d theta by dt here. So here mr square is multiply here, so this term will go here, and the value of this d theta by dt is L divided by mr square. This is the equation number 3. Here if we are only interested in the shape of orbit, okay, so we can do something simpler than equation of motion for r and theta. Okay, so as a function of t, instead of using variable in equation 3, we will use variable theta and solve for r theta. Okay, so here we will use variable theta and solve r of theta. Okay, so for this it is need to change the time derivative into theta. We will change the time derivative into theta. Okay, time derivative into theta derivative. We will change here time derivative into theta derivative. Okay, so the corresponding relation between derivatives with respect to t and with respect to theta is, okay, so here we will see the equations of motion in terms of time derivative and theta derivative. Okay, so this equation is d by dt, its time derivative is equal to in terms of theta derivative, so d theta by dt. मग आता हे इक्वेशन आपण असं लिहूया की त्याच्यामध्ये थीटा सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह यायला पाहिजे. ओके, सो आता आपण डी बाय डी टी लिहायचं आहे आपल्याला. मग मी काय करते, इन टर्म्स ऑफ थीटा डेरिव्हेटिव्ह लिहिते हे इक्वेशन. म्हणजेच काय येईल इथं डी बाय डी थीटा असं हे. याला मी या फॉर्ममध्ये लिहिलं, म्हणजे डी थीटाला जर डी थीटा गेला तर डी बाय डी टी राहतो आहे, बरोबर. म्हणून हा टाईम डेरिव्हेटिव्ह मी थीटा डेरिव्हेटिव्हमध्ये कन्वर्ट केला. ओके, आणि मला माहिती आहे डी थीटा बाय डी टीची व्हॅल्यू इथं काढलेलीच आहे मी, बरोबर. मी इथं पुट करते ती व्हॅल्यू. मी इथं पुट केल्यानंतर बघा काय येतं इक्वेशन, एल बाय एम आर स्क्वेअर डी बाय डी थीटा. ओके, हा थीटा हे इक्वेशन आलं. डी थीटा बाय डी टीची व्हॅल्यू पुट केली इथून,
आणि डी बाय डी थिटा आहे तसंच ठेवलं. आता यानंतर काय करायचं आपल्याला माहिती आहे सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ आर असतो. म्हणून काय करूया आपण, जर आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन काढायचं असेल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटचं, तर आपण काय करूया, ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करूया बोथ साईडला आरनं. ओके, सो हिअर मल्टिप्लाय both sides by r. Okay, so now this equation will become like this: dr by dt is equal to L divided by mr square into dr divided by d theta. ओके, हे इक्वेशन असं आलं. अजून मी काय लिहिते इथं और करून, dr by dt इज इक्वल टू, आता काय लिहायचं आहे मला की हे इक्वेशन अशा फॉर्ममध्ये लिहायचं की याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल बघा. ही टर्म कशाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे तर मायनस एल अपॉन एम डी थिटा बाय 1 अपॉन आर. बरोबर, ही टर्म आहे ती याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. बघा आता बघा 1 अपॉन आरचं जर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर तो आर स्क्वेअर येतो. बरोबर आहे, काय येतो आर स्क्वेअर. आणि आरचं डेरिव्हेटिव्ह इथं 1 अपॉन आरचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन आर स्क्वेअर असतो. बरोबर, मग इथं मायनस नाही म्हणून मी इथं मायनस दिलं, म्हणजे ती इक्वेशन काय होईल, इक्वल होईल. म्हणून मी काय दिलं इथं एक्स्ट्रा मायनस दिलं. म्हणजे काय असतं 1 अपॉन आरचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन आर स्क्वेअर असतं, इथं मायनस नाही म्हणून मी इथं मायनस दिलं. म्हणजेच ही जी टर्म आहे याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर ही टर्म आपल्याला मिळते. बरोबर, त्यानंतर काय करायचं, डिफरन्शियल इक्वेशन घ्यायचं आहे आपल्याला. मग डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय आहे आपल्याला माहिती आहे. इक्वेशन आपलं हे इक्वेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. मग हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढावी लागेल. आपण इथपर्यंत आलो आहे. आता मग जर डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू करायची असेल तर आपल्याला ह्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागेल. किंवा बघा अँड जर डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअर मी लिहिलं तर मला कसं लिहायला लागेल, हे डी बाय डी टी ऑफ डी आर बाय डी टी असं मला लिहावं लागेल. बरोबर, म्हणजे याने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर ही टर्म येते डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअर. बरोबर, मग मला माझ्याकडे ह्याची पण व्हॅल्यू आहे आणि याची पण व्हॅल्यू आहे. म्हणजे बघा इथं डी बाय डी टीची व्हॅल्यू आहे, डी आर बाय डी टीची व्हॅल्यू माझ्याकडे आहे. मग या इथं ह्या व्हॅल्यू इथं पुट करते आणि मग डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपण काढूया. तर इथं बघा व्हॅल्यू पुट करते दोघांच्या पण, एल डिवायडेड बाय एम आर स्क्वेअर इंटू डी थिटा बाय डी बाय डी थिटा मायनस एल अपॉन एम इंटू डी बाय डी थिटा ऑफ 1 अपॉन आर. व्हॅल्यू पुट केल्या मी दोघांच्याही. ओके, आता त्याच्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर बघा काय होईल, इथं मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे दोघांच्यामध्ये. बरोबर, मल्टिप्लाय आहे म्हणून मी काय केलं, हे दोघं एकमेकाला मल्टिप्लाय जर केलं तर काय होईल इक्वेशन, डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस, मल्टिप्लाय करते मी याला, मायनस काय होईल एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय एमनं या एमला मल्टिप्लाय करायचं, या एमनं ह्या एमला मल्टिप्लाय, एम स्क्वेअर होईल आणि काय होईल आर स्क्वेअर. बघा इक्वेशन मल्टिप्लाय केल्यानंतर एम स्क्वेअर आर स्क्वेअर आणि मग ह्या टर्म दोघांना मल्टिप्लाय होतील. बरोबर, आणि मग त्या दोघांचा स्क्वेअर म्हणून डी स्क्वेअर बाय डी थिटा स्क्वेअर इंटू 1 अपॉन आर असं होईल. ओके, त्यानंतर लेट अस नाव चेंज व्हेरिएबल. आता एक व्हेरिएबल आपण चेंज करू, हा व्हेरिएबल चेंज करू. लेट अस चेंज व्हेरिएबल u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. मग 1 अपॉन आर म्हणून आपण u पुट करूया आणि इक्वेशन लिहूया परत. मग डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू एल स्क्वेअर वन अपॉन आरच्या ऐवजी मी काय पुट करणार आता 1 अपॉन आर स्क्वेअरच्या इथं. आता 1 अपॉन आर म्हणजे काय आहे यू. बरोबर, मग इथं 1 अपॉन आर स्क्वेअर आहे म्हणजेच काय होईल यू स्क्वेअर आणि इथं 1 अपॉन आर म्हणजे यू होईल. बरोबर, मग मायनस एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर 1 अपॉन आर स्क्वेअरच्या ऐवजी मी यू स्क्वेअर पुट केलं डिवायडेड बाय एम स्क्वेअर. ओके, आणि डी स्क्वेअर हा यू डिवायडेड बाय डी थिटा स्क्वेअर असं इक्वेशन आलं. मग ही व्हॅल्यू कुणाची मिळाली मला, डी टू आर बाय डी टी स्क्वेअरची मिळाली. मग मी ही व्हॅल्यू इक्वेशन ऑफ मोशनमध्ये या पुट करते आणि इक्वेशन लिहिते. काय इक्वेशन येते बघा, हे इक्वेशनची व्हॅल्यू आहे इक्वेशन नंबर
3 आहे. हे इक्वेशन नंबर आपण 4 म्हणूया. बरोबर. मग ही जी 4 इक्वेशनची व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन 2मध्ये टाकूया. आणि इक्वेशन काय येते बघा, लेट अस पुट द व्हॅल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इंटू दिस 2 इक्वेशन. ओके. आणि मग व्हॅल्यू येते बघा इथं, याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करते. बरोबर. पुट करते व्हॅल्यू. काय आहे व्हॅल्यू, यम इंटू ब्रॅकेट काय आहे मायनस एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर एम स्क्वेअर इंटू डी स्क्वेअर यू डिवायडेड बाय डी थीटा स्क्वेअर. ओके. आणि तिकडची व्हॅल्यू इथं एफ आर म्हणजे काय आहे 1/u. बरोबर. म्हणजेच एफ आणि काय येईल 1/u इंटू त्याची राहिलेली व्हॅल्यू एफ प्लस एल स्क्वेअर यू क्यूब डिवायडेड बाय एम. म्हणजे इथं आर क्यूब आहे म्हणून यू क्यूब आलं. बरोबर. इथं आर आहे म्हणजेच काय येईल 1/u. इथं फक्त पुट केलं, व्हेरिएबल चेंज करतो आहे आपण फक्त. बरोबर. मग आता काय करते, इथलं एका एमला हा एम जाईल. इक्वेशन बघा काय राहतं आहे, मायनस एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम इंटू D2u डिवायडेड बाय डी थीटा स्क्वेअर. बघा आता ह्या एमला एम हे कॅन्सल झाल्यानंतर हे इक्वेशन मी लिहिलं, काय राहिलं शिल्लक ते. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला, हा मायनस एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम, ही जी टर्म आहे एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम ती इकडं आपण घेऊया. ओके. फक्त आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू काढायची, D2u बाय डी थीटा स्क्वेअर. डिफरन्शियल इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. म्हणून काय करायचं आहे, सिम्पलर वेनं काय करूया आपण, ही टर्म आहे एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर अपॉन एम ती इकडे घेऊया. मग आल्यानंतर काय होईल बघा, मायनस D2u डिवायडेड बाय डी थीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू मल्टिप्लाय होईल इकडं, पण हा इन्व्हर्स मल्टिप्लिकेशन म्हणजे एम इकडं डिवाइड इकडे गेलं मल्टिप्लाय होईल डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर इंटू एफ अपॉन एफ डिवायडेड बाय 1/u. हे असं ही टर्म याला सुद्धा मल्टिप्लाय होईल, याला पण मल्टिप्लाय होईल. आणि म्हणून मग काय होईल, यम डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर आणि ही टर्म आहे तशीच लिहूया, एल स्क्वेअर यू क्यूब डिवायडेड बाय एम. एमला एम जाईल, एल स्क्वेअरला एल स्क्वेअर जाईल, यू क्यूब इथं आहे यू स्क्वेअर आहे, इथला एका यू स्क्वेअरला हा यू स्क्वेअर गेला की इथला एक यू राहतो आहे. बरोबर. मग इक्वेशन काय येते बघा, देअरफोर दिस इक्वेशन बिकम्स मायनस D2u divided by d theta square is equal to m divided by l square u square. आता ही टर्म आपल्याला मिळाली. बरोबर. पण आता हा मायनस साईन आपल्याला नको, मग इकडं घालूया. मग इकडं आल्यानंतर ह्या सगळ्याचे साईन चेंज होतील. बरोबर. म्हणून D2u बाय डी थीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस एम चेंज होतील साईन्स, इथं प्लस साईन आहे तर चेंज होईल, एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर इंटू एफ ऑफ 1/u मायनस यू. हा मायनस यू इकडे घेऊया, प्लस होईल. मग इक्वेशन यूच्या फॉर्ममध्ये लिहू, डी थीटा स्क्वेअर प्लस यू इज इक्वल टू मायनस एम एल स्क्वेअर यू स्क्वेअर एफ ऑफ 1/u. असं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. ओके. आणि म्हणून हे जे इक्वेशन आहे दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज अ differential equation of orbit if the force central force is known. If the central force is known. Okay. So conversely, if the equation of orbit is known, that is r is a given as a function of theta, then we can obtain the force law f of r. Okay, so this is the differential equation of orbit. So we will stop here. Thank you.